सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। भाग जगाए जांदे ने। भाग जगाए जांदे ने। भाग जगाए जांदे। भाग जगाए जांदे। भाग जगाए जांदे। भाग जगाए जांदे। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। द्वारा मेरे सतगुर दा जिथे भाग जगाए जांदे ने। परम सत्कारयोग गुरां की सज्जी और नवाजी हुए सत्संग जी, ਸਰਮਾਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਰਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਿਆਲੂ ਔਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸਭ ਇਕਬਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨੂਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰ ਦੇ ਲਖ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ फिर भी कह देता सुखी बसा मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा। उस दाते नूं याद करदिआं तुच्छ बुद्धि अनुसार ये नहीं कहते भी सारा इतिहास ही सुना दीए। सारा इतिहास सुनाउंदिआं सुनाउंदिआं मनुख की उम्र पूरी हो जाती है, मनुख मर जाता है, पर इतिहास नहीं मुकदा है। जिवें संत बाबा करतार सिंह जी महाराज पिंडरां वाले ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਾਲ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
पर इस समुंदर दे विचों तां एक केवल ते एक किणका ही है जिहड़ा कोई लैके मनुख अपना जीवन सफल कर लवे। सो अंमृत वेले का बहुत बड़ा फायदा है। तकरीबन किन्ने चिर तो तुहाडे चलना विच ही अरदास करते हैं। गुरुआं पीरां ने भगतां ने कई बारी किसी जानवरों का भी जिहड़ा उपदेश उन्हां दा विच उदाहरण दे के भी समझाउणा कीता मनुख नूं। जिवें बाबा बुल्ले शाह जी ने लिखिया है, राती जागण भगत सदावण, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते। सारी सारी रात कुकर जागते ने, पर एक वो भी जागदा जिहड़ा चौकीदार हुंदा है। एक वो भी मनुख जागदा है जिहड़ा बीमार पिया मंजे उत्ते चीकां मारदा, वो भी जागदा है। एक वो भी जागदा है, कोई भोगी पुरुष है, एक कोई चोर पुरुष है। मर्जी कहते वो भी जागते ने, पर उन्हों का जागना सफला नहीं है। चोर का जागना सफला नहीं है। चोर के मन में की है, कदों लोग सौण, कदों मैं सब्बड़ लैके जावां ते घर नूं पाड़ लावां, लुट के लियावां। चोर के मन में ये है। ते जिहड़ा मंजे उत्ते पिया बीमार बंदा है, बस वो अपने दुख नाल तड़फदा है। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। जय तन प्राणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। वो अपने रोग दे नाल तड़फदा है। एक महाराज जी कहंदे, एक चोर जागदा है, एक बीमार बंदा जागदा है, एक भोगी बंदा जागदा है। पहले पहरे हर कोई जागा, दूजे पहरे भोगी, तीजे पहरे तस्कर जागा, चौथे पहरे जोगी। फिर एक जोगी पुरुष जागते ने, नाम जपण वाले, बंदगी करन वाले। नाम तो दिने भी जपया जा सकता है, सुबह अंमृत वेले, क्योंकि उदों टका हुंदा है। हुण आपां बैठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ये नहीं है भी छेती काम ते जाना है। जदों नूं जाना उदों आपां समाप्ति करके आपो अपने लोग घरां नूं चले जांदी है, संगत चली जाती है। इस करके कहण तो भाव अंमृत वेले का बड़ा टका है मन नूं। बाणी पढ़न दा आनंद आउंदा अंमृत वेले का। हुण बाबा जी लिखते ने, राती जागण भगत सदावण, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते। हुण भगत भी जागदा, अंकारी पुरुष भी जागदा, वो कहंदा मैं भी जागदा है। पर महाराज जी कहंदे तेरा जागना सफला नहीं। पर फिर तेरे नाल तां उच्चे वो कुत्ते हो सकदे जिहड़े सारी सारी रात पहरा दिंदे ने, भौंकदे ने। मालक दा दर कदे ना छड्डण, भावे 100 पैवण जुत्ते तैथों उत्ते। जिस मालक दी रोटी खांदे ने ना, मालक दे एडे वफादार ने कुत्ते, वो अपने मालक का दर नहीं कदे वास्ते भी छड्डदे। मालक दा दर कदे ना छड्डण, भावे 100 पैवण जुत्ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया तू तां सुत्ता ही रह गया, तेरी बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। मर्जी कहते वो भी एक समझाउण दा कारण हुंदा है भी चलो किसी जानवर दा, किसी होर चीज़ का उदाहरण दे के समझाउणा है भी मनुख दे माड़ी मोटी चोट ही लग जाए, उठ के अंमृत वेले परमात्मा के नाम के नाल जुड़न लग जाए, इहदा जीवन बन जाए। ते आओ प्यार भी जोड़े अपने ख्यालां नूं लैके चलो दीने कांगड़ की धरती उत्ते। भाई देसू के चवारे विच बैठ के सच्चे पातशाह महाराज जी ने वो जिहड़ा ना जफरनामा फतेह की चिट्ठी लिखी सच्चे पातशाह महाराज जी ने। तो फिर कल सुनिया कुछ विदावीए सिख भाई महा सिंह जी के नाल आए, इत्थे आके उन्होंने अर्ज करी सच्चे पातशाह नूं कह दिओ सानूं बख्श लैण। बड़ियां ज्ञान दियां गल्लां भी सुनाइयां। सच्चे पातशाह कहंदे तुहाडे मैनूं ज्ञान की लोड़ नहीं है, जाओ चले जाओ। हाँ जे सिख बन के आए हो तो तुहाडे वास्ते गेट खुले ने। भाई महा सिंह नूं जाके दस दिता, महा सिंह गुरु जी बड़े वीर रस दे विच बैठे ने, छेती छेती नहीं हुण भाई महासिया मनण वाले ते हुण तां तुहानूं शहीदियां प्राप्त करने। भाई महा सिंह कहण लगे एक बारी होर साडा गुरु नूं संदेहा दे दिओ जाके, ते गुरु साहब नूं कह दिओ सच्चे पातशाह भी सानूं बख्श लो। भाई महा सिंह नूं फिर जाके संदेहा दिता, भाई महासिया पता कोई ना
बख्शे जावांगे के ना पता कोई ना, बख्शे जावांगे के ना कोई ना, बख्शे जावांगे के ना पता कोई ना, बख्शे जावांगे के ना पता कोई ना, बख्शे जावांगे के ना पता कोई ना, बख्शे जावांगे के 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 ना, जावांगे के ना, बख्शे जावांगे के ना, पता कोई ना, बख्शे जावांगे के ना 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 पता कोई ना, बख्शे जावांगे के ना। भाई महाशया ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇਸੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਕੜੂ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। सिख कहने लगे मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। धन गुरु के सिखा ने फिर कह दिता असी मरण वास्ते तैयार हैं, पर कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं तत्ती हवा भी लगन नहीं देंदे। ते फिर इत्थों ही कलगीधर पातशाह महाराज ने जफरनामा फतेह की चिट्ठी लिखी। औरंगजेब बादशाह औरंगाबाद की धरती में पिया, उन्होंने फिर ये फतेह की चिट्ठी लिख के भेजी। औरंगिया वो तू औरंगाबाद की धरती में अपने आप को जित के पिया, मैं अपने आप को जित के भी अज जड़ा मैदाने जंग में फिरदा। तू कहना मैं जित गया, मेरा परिवार शहीद कर दिता, तेरे मन में होगी मैं जित गया, मेरे बड़े साहिबजादे शहीद करते, छोटे कर दिते, मेरी माँ शहीद कर दी, मेरा घर बार खो लिया, तेरे मन में हो गया मैं जित गया, पर जित्या नहीं, तू जित के भी हार गया। मैं अज जित्या होया आजाद फिरदा है, तू जित के भी अज जिहड़ा ना वो डर के अंदर बैठा है अपने। ते धन कलगीधर पातशाह महाराज ने फिर जफरनामा लिखिया इत्थे। भाई साहब भाई दयाल सिंह जी नूं कहण लगे तू चल, साडे नालों पहला औरंगाबाद की धरती विच 25 सिख दे दिते भाई साहब भाई दयाल सिंह जी नूं, जा तू लैके इन्हां नूं चल। पता लग्या भाई दयाल सिंह ने आउणा, रस्ते दे विच 500 लंगर लग गया।
भाई साहब के सत्कार वास्ते, भाई दया सिंह के सत्कार वास्ते 500 लंगर संगत ने ला दिता। वो सिख आ रहा है जे सिख ने सब तो पहला गुरु साहब को सीस भेटा किया सी। ते भाई साहब भाई दया सिंह जी जदों अगे दखण की धरती नूं जा रहे हैं, रस्ते दे विच संगतां बड़ा स्वागत करदियां। इधरों धन कलगीधर पातशाह महाराज ने फिर उस फतेह की चिट्ठी विच बड़ा कुछ लिखिया। औरंगिया वो तैनूं शर्म ना आई, वो मेरे ढिड तो 40 भुखे सिंह सन, 38 भुखे सिख सन, 2 साहिबजादे 40 ते 41, तू इन्हां नूं 41 नूं फड़न वास्ते दुगने भेज दिंदा, 80 भेज दिंदा, उदों दुगने भेज दिंदा, उदों चौगने भेज दिंदा। औरंगिया तैनूं शर्म ना आई, मेरे ढिड तो भुखे सिख सी, उन्हां नूं फड़न वास्ते तां 10 लाख फौज भेजी। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां उस जफरनामे विच लिखियां। ते साहिबजादियां दी छोटियां दी दास्तान जाके भाई दया सिंह ने जवानी सुणाती सी। रंगाबाद की धरती दे विच पापी पिया मंजे उत्ते, ते ओ जिहड़ा ना दुखां नूं हुण देखदा कदों मेरी मौत आवे। ते सच्चे पातशाह कहंदे हुण मौत भी नहीं आउंदी, ते पाप जिहड़े ना वो अगे आ रहे ने। महाराज जी कहंदे नर चेत पाप ते डर रे, हुण पाप अगे आ रहे ने। नाले कहंदा कि सच्चे पातशाह दे चरणां विच अरदासां बेनतियां करदा लेखा देना औखा हो गया। कबीर कहानी पीर ते सतगुर ले छड़ाए, परा पूर्वली भावनी प्रगट होए आए। कहंदे जेड़ा तां कोई इहो जिहा पाप करदा है, पत्थर करदा है, ओदा लेखा जोखा लेखा रब मगेसी बैठा कढ वही। हुण मंजे उत्ते पिया नाले कहंदा है कर कर वेला जाद जिंदड़ीए रोवेगी, 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 कर कर आजाद जिंदड़ीए रोवेगी, कर कर वेला जाद 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 जिंदड़ीए रोवेगी। पारे औगण पछोतावना। हुण उधर रंगा मंजे उत्ते पिया तड़फदा, ओदी मौत दा परवाना लैके भाई साहब भाई दया सिंह जी दखण दी धरती वल तुर पे। ते इधर सच्चे पातशाह महाराज हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ते जिस वक्त इथों फिर देसू दे चवारे चो दीने कांगड़ दी धरती नूं भाग ला के ते अगे फिर सिखां समेत सच्चे पातशाह महाराज जी पहुंच गए। रस्ते में जांदियां जांदियां बड़े ऐसे जिहड़े कौतक होए, लखी जंगल दे विच चले गए। उत्थे भी जाके फिर साधु चारण करी सुन के सदमाही दा। धन कलगीधर पातशाह महाराज ने लखी जंगल नूं भी भाग लाए। अगे फिर जाके सिखा ने कहा कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं, महाराज साडियां तनखाहां दे के जाओ। ते कलगीधर पातशाह महाराज जी कहन लगे भाई अगे जिहड़ा वो खजाना मस्ताना हो गया, तुहानूं तनख्वाह अगे दित्ती जानी है, कोई गल नहीं, चलो होर नहीं। सच्चे पातशाह किरपा करो साडी तनख्वाह दिओ। अगे जिहड़ा वो डल्ला सरदार है महाराज जी उधर नूं तैयारी करते ने, कहंदे डल्ले कोल फौज बहुत है, जदों असीं तनख्वाह मंगी उहदियां फौजां किते साडे मगर ना पै जावे। जिहड़ा कपूरा होया, कपूरे की भैन डल्ले सरदार नूं विआही हुई सी, जिहदे नां ते अज कोट कपूरा, असल नां इहदा इह है, पर बहुते ज्यादा चलो इहो ही कोट कपूरा ही कहा जाता है। कोट का नाम है जिहड़ा वो किले का भाव भी उस ओहदा किला कोट कपूरे का किला
ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੱਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੋ। ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ, ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੇ ਵਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਮੈਥੋਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਦਾੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਰਕਗਾਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿਆ ਤੈਂ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਮਹਾਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਮਹਾਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਜਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਕਪੂਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕਿਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਪੂਰਾ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਪੂਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੂੰ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਪੂਰਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਦੋਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਦੇਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਬਈ, ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਗੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ, ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਜੰਮਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਖੇਡ ਲੋ। ਆਓ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੰਧੀ, ਮਨ ਵਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਕੀ ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਤੋ ਅਮਰ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਆਜੋ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸੁਰਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸਨਕ ਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਜਾਂਦ ਯੁਗ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ, ਨੀਚਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਟੋ ਜਿਸ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਆਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਹਰਸ਼ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਸਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਬਾਰੋ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਤੁਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਨ ਕਉ, ਸੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਰਹਿ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਲਗਾਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਉਸ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਬਨੀਤ ਕਰਤੇ ਬੋਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਕ ਮਾਤੇ। ਲਾਲ ਲੋਏ ਦਾਈ ਲਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਦਗਲ ਜਾਗਤੇ। ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਬਸ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਅੱਜ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲੋ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਖਲ ਜੋਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲੋ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਖੂਬ ਜੋਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆ ਗਏ ਨਾਰੀ